Hello students, now let us start with the new chapter, aromatic substitution reaction. Aromatic substitution reactions mean the compound, atom or group or molecule is get substituted in aromatic ring in place of the hydrogen atom, and that reaction is termed as a aromatic substitution reaction. Now we know that the aromatic compounds are compounds which obeys the Huckel's rule. They are said to be aromatic in nature because they obey Huckel's rule, and we are quite familiar with the Huckel's rule. That is, the compound which obeys the Huckel rule are aromatic in nature, and Huckel's formula is 4n plus 2 pi electron. That means the compound in which 4n plus 2 pi electrons are there in the compound, in the ring, then that compound is said to be aromatic in nature. As for the example, as we know that the benzene is aromatic in nature because in benzene there are 3 double bonds. 3 double bond means each double bond constitute 2 electrons. That means 3 double bonds are there. That means totally 6 electrons are there in the aromatic compound, that is in the benzene. And as we add these electrons, or we go through the formula that 4n plus 2 pi electron, that is the 4n stand. Let us see the n may be we are considering n here the number of rings. In benzene there is only one ring, and that's why when we add one ring there in the formula 4n, n means n is equal to 1 now because in benzene there is one ring. So when we add 1 there, 4 into 1, 1. And plus 2 is equal to 6. So if one ring is there and 6 electrons are there, then that compound is aromatic, and hence aromatic compounds which Huckel's rule, and they preferably undergoes aromatic substitution reaction. Why the compounds undergo aromatic substitution reaction? Preferably, and not the addition reaction. आता कंपाउंड जे आहेत अरोमॅटिक कंपाउंड याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनचा या चॅप्टरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. अरोमॅटिक कंपाउंड म्हणजे जे हुकेल रूल ओबे करतात. हुकेल रूल आहे 4n प्लस 2 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम, म्हणजे एक रिंग आणि 6 इलेक्ट्रॉन पाय इलेक्ट्रॉन जर असतील तर तो कंपाउंड अरोमॅटिक असतो. नाउ फर्स्टली लेट अस सी व्हॉट इज substitution reaction. Aromatic compounds undergo substitution reaction in which one or more hydrogen atoms attached to the aromatic ring are replaced or substituted by other atoms or group from the attacking reagent. This type of a reaction is called as a aromatic substitution reaction. Aromatic substitution reaction मध्ये atoms or group जे आहेत reagent मधले ते जे आहेत ते substitute केले जातात aromatic ring मध्ये in place of the hydrogen atom च्या जागेवर, आणि त्या रिएक्शनला आपण aromatic substitution reaction असं आपण म्हणतो. आणि या कंपाऊंड्समध्ये सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ही कॅरेक्टरिस्टिक रिॲक्शन आहे अरोमॅटिक कंपाऊंडची, आणि ॲडिशन रिॲक्शन नाही. त्याचं कारण काय? जेव्हा अरोमॅटिक कंपाऊंड्सवरती आपण ॲडिशन रिॲक्शन कॅरी आउट करतो त्यावेळेला डबल बॉन्डचं रूपांतर जे आहे ते सिंगल बॉन्डमध्ये होतं. म्हणजेच कंपाऊंड जो आहे इट लुजेस इट्स अरोमॅटिसिटी. त्याची तो अरोमॅटिसिटी काय होते? लूज होते. दॅट इज द कंपाऊंड लुजेस इट्स ओरिजिन, and that's why addition reactions are not favorable reactions on the aromatic compound. Substitution reaction मध्ये काय, कंपाऊंड जरी सबस्टिट्यूट झाला तरी तो हायड्रोजनच्या जागेवर सबस्टिट्यूट होणार आहे, त्यामुळे कंपाऊंड रिटेन्स देअर अरोमॅटिसिटी, अँड दॅट्स वाय याच्यामध्ये जे आहेत कॅरेक्टरिस्टिक रिॲक्शन आहे ही अरोमॅटिक कंपाऊंडची सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. आता याच्यामध्ये काय आहे की अटॅकिंग रिएजंट जो असतो अरोमॅटिक रिंगवर ते दोन प्रकारचे आहेत. इलेक्ट्रोफाईल अटॅक करू शकतो सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनमध्ये, किंवा न्यूक्लिओफाईल अटॅक करू शकतो. डिपेंडिंग अपॉन दॅट देर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिॲक्शन्स aromatic substitution reaction. First is electrophilic aromatic substitution reaction, and second is nucleophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन आणि न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन या चॅप्टरमध्ये आपल्याला दोघी रिॲक्शन 1 बाय 1 आपल्याला स्टडी करायचे आहे. आता बघू आपण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन कंपाऊंड जे आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रो सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन हे अरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये कॅरी आउट केले जातात. याच्यामध्ये अटॅकिंग रिएजंट जो असतो तो अटॅकिंग रिएजंट हा इलेक्ट्रोफाईल असतो, आणि हा जो इलेक्ट्रोफाईल आहे हा अरोमॅटिक रिंगवर सबस्टिट्यूट केला जातो, आणि त्याच्यामध्ये जे आहे हायड्रोजनच्या जागेवर तो सबस्टिट्यूट केला जातो. हायड्रोजन आणि रिंग कार्बनचा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि आपल्याला इलेक्ट्रोफाईल त्याच्यामध्ये
सबस्टिट्यूट केला जातो. लेट अस सी द डेफिनेशन काय मग त्याची सिंपल आहे. द रिॲक्शन इन विच वन ऑर मोर हायड्रोजन ॲटम्स attached to aromatic ring are replaced by the electrophile are called electrophilic aromatic substitution reaction. अरोमॅटिक रिंग मधले एक किंवा एकापेक्षा जास्त हायड्रोजन ॲटम हे इलेक्ट्रोफाईलने रिप्लेस केले जातात. दॅट रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. Let us see the example. Consider a common example here. This benzene ring when react with the Br2 in presence of FeBr3, the reaction formation of bromobenzene is there. Bromobenzene मध्ये काय झालं मग हा हायड्रोजन जो आहे it is get replaced by the bromine. This kind of reaction is called as a aromatic substitution reaction. FeBr3 त्याच्यामध्ये लेविस ऍसिड म्हणून ऍक्ट होतो. या रिॲक्शन मध्ये ब्रोमिनेशन रिॲक्शन ह्याला आपण म्हणतो. This reaction is substitution reaction. If we carry out the addition across carbon-carbon double bond of benzene, we will get dibromide, which is a non-aromatic compound, and aromaticity of compound is lost in such reactions. Therefore, benzene and other aromatic compounds do not undergo addition reaction. Addition reaction जर आपण carry out केली तर त्याच्यामध्ये काय होतं की हे त्याच्यात कंपाऊंड जो आहे इथे काय होतं अरोमॅटिसिटी नष्ट होते. दोन बॉन्डपैकी अजून एक जर ब्रोमिन इंट्रोड्यूस केला तर हा बॉन्ड ब्रेक होतो, डबल बॉन्ड. त्यामुळे कंपाऊंड याचं जर पाहिलं तर इट डू नॉट ओबे द हुकेल्स रूल. याच्यामध्ये 2 पाय इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणजे 2 पाय बॉन्ड आहेत म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि एक रिंगला 6 इलेक्ट्रॉन असतील तर तो अरोमॅटिक असतो. इट लुजेस अरोमॅटिसिटी अँड दॅट्स वाय बेंझीन डू नॉट अंडरगो ॲडिशन रिॲक्शन. or it is not a characteristic reaction of the benzene. So addition reaction. हे आपण पाहिलं. आता जनरल मेकॅनिझम बघू आपण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनचं. आता इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन जी आहे त्याच्यामध्ये पहिली स्टेप जी आहे मेकॅनिझममध्ये त्याच्यात पहिली स्टेप आहे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स. 2 स्टेप रिॲक्शन आहे. पहिली स्टेप काय आहे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स किंवा अरेनियम आयन पण त्याला म्हणतात. त्याच्या पहिल्या स्टेपमध्ये काय होतं मग देर इज द इंटरॅक्शन बिटवीन अटॅकिंग इलेक्ट्रोफाईल अँड द पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ बेंझीन टू फॉर्म ए पाय कॉम्प्लेक्स. मग अशी आपण ते न्यूक्लियोफिलिक रिॲक्शनमध्ये पाहिलं तर तसं इथं पाय कॉम्प्लेक्स तयार होतो. कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या वेळेस आपण पाहिलेलं आहे. तसं इथं पाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो अँड दी पाय कॉम्प्लेक्स देन रिअरेंजेस इन टू द सिग्मा कॉम्प्लेक्स आणि त्याला अरेनियम आयन असं आपण म्हणतो. जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स तयार होईल त्याला अरेनियम आयन म्हणतो. और कार्बोनियम इंटरमिजिएट पण म्हणतात किंवा त्याला वेलँड इंटरमिजिएट. देअर आर डिफरंट नेम्स फॉर दिस कटायन. त्याच कटायनचे वेगवेगळे नाव आहेत. त्याला काय म्हणतो आपण अरेनियम आयन म्हणतो, कार्बोनियम आयन म्हणतो, इंटरमिजिएट हा वेलँड इंटरमिजिएट पण आपण त्याला म्हणतो. म्हणजे पहिल्या पार्टमध्ये मग आपण त्याच्यामध्ये घेतो वेन इलेक्ट्रोफाईल अप्रोचेस बेंझीन रिंग. आता बेंझीन रिंग जवळ हा इलेक्ट्रोफाईल जेव्हा येईल तेव्हा काय होईल इफेक्ट जो आहे निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह चार्जेस आर डेव्हलप्ड टू द ॲडजसंट कार्बन. या ॲडजसंट कार्बनला निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलपमेंट होतो जेव्हा हा इलेक्ट्रोफाईल जवळ येईल त्यावेळेला या बॉन्डमध्ये. आणि नंतर मग इलेक्ट्रोफाईल अटॅक करतो निगेटिव्ह चार्ज जो कार्बन असेल. आणि इलेक्ट्रोफाईल इज पॉझिटिव्हली चार्ज स्पीसीज. इलेक्ट्रोफाईल म्हणजे काय द स्पीसीज विच इज पॉझिटिव्हली चार्ज. ज्या स्पीसीजवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्याला आपण इलेक्ट्रोफाईल म्हणतो. मग जो निगेटिव्ह कार्बन होईल या दोघांपैकी त्याच्यावरती तो काय करतो अटॅक करतो आणि पाय कॉम्प्लेक्स आपल्याला फॉर्म होतो. हा पाय कॉम्प्लेक्स जो आहे आता अशा प्रकारे हा पाय कॉम्प्लेक्स आहे. याचं कन्व्हर्शन काय होतं इट इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द सिग्मा कॉम्प्लेक्स. आता हा निगेटिव्ह कार्बन इथं हा इकडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट झाली हा निगेटिव्ह होतो, खालचा कार्बन हा पॉझिटिव्ह होतो. त्याला आपण म्हणतो अरेनियम आयन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप अँड दिस अरेनियम आयन इज गेट स्टॅबिलाइज्ड बाय. या अरेनियम आयनची जेवढी स्टॅबिलिटी जास्त असेल तेवढा रेट ऑफ द रिॲक्शन काय असतो जास्त असतो. दिस अरेनियम आयन इज स्टॅबिलाइज्ड बाय द रेझोनन्स. हा रेझोनन्सने बघा खाली आपल्याला दाखवलेलं आहे त्याचं स्टॅबिलायझेशन. हा इथं आहे पॉझिटिव्ह चार्ज. आता हा पॉझिटिव्ह चार्ज नलिफाय करण्यासाठी पाय बॉन्ड जो आहे तो इथं शिफ्ट होतो. इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाले म्हणून हा कार्बन जो आहे तो इट अक्वायर्स पॉझिटिव्ह चार्ज. आता हा कार्बन पॉझिटिव्ह होतो आणि इथे डबल बॉन्ड येतो. हा बघा इथे डबल बॉन्ड आला आणि हा कार्बन पॉझिटिव्ह झाला. आता पुन्हा हा पॉझिटिव्ह चार्ज नलिफाय करण्यासाठी पुढचा डबल बॉन्ड आहे. हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट होतो. हा इलेक्ट्रॉन्स इकडे आले म्हणून हा कार्बन जो आहे हा पॉझिटिव्हली चार्ज होतो आणि डबल बॉन्ड इथे येतो. हा डबल बॉन्ड इथे आला. हा कार्बन काय झाला पॉझिटिव्हली चार्ज्ड. आणि अशा प्रकारे नंतरच्या स्टेपमध्ये काय मग हायड्रोजन जो आहे तो
अशा प्रकारे हा इथे शिफ्ट होईल हा बॉन्ड आणि हायड्रोजन बाहेर निघून जाईल टू फॉर्म दिस, किंवा हे त्याचं सिग्मा कॉम्प्लेक्स आहे. पुढच्या स्टेपमध्ये मग काय होईल, अरोमॅटायझेशन, म्हणजे हा हायड्रोजन आता पुढच्या स्टेपमध्ये निघून जाईल. इथं आता आपल्याला हा जो काही सिग्मा कॉम्प्लेक्स आहे इन सेकंड स्टेप अरोमॅटायझेशन रिॲक्शन, दॅट मीन्स कंपाऊंड रिटेन्स देअर अरोमॅटिसिटी. त्याच्या स्टेपमध्ये कंपाऊंडची जी अरोमॅटिसिटी इथं लूज झालेली सारखी वाटते ती आता रिटर्न होईल बाय लुझिंग द हायड्रोजन ॲटम. आता सिग्मा कॉम्प्लेक्समधनं मग काय होतं, कार्बन ॲटम इलेक्ट्रोफाईल अटॅच आहे टू गेट कन्वर्टेड इन टू द सबस्टिट्युटेड अरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये. इन दिस स्टेप द कॅरेक्टर ऑफ द रिंग इज रिस्टोर्ड. कॅरेक्टर काय केलं जातं, रिंगचं रिस्टोर्ड केलं जातं, रिटेन केलं जातं. म्हणून या स्टेपला आपण म्हणतो अरोमॅटायझेशन. हा काय झाला, आता हा बॉन्ड इथे शिफ्ट झाला आणि अशा प्रकारे आपल्याला हा कंपाऊंड इलेक्ट्रोफाईल ॲड झाला. सबस्टिट्यूट नॉट ॲड, सबस्टिट्यूट झाला. आलं का लक्षात. अरोमॅटायझेशन ऑल्सो इज रिप्रेझेंटेड. हे अरोमॅटायझेशन रिप्रेझेंटेशन आहे जसं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर सारखं. सो अशा प्रकारे या रिॲक्शनचं मेकॅनिझम आहे. पहिली स्टेप आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोफाईल अटॅक करतो, पाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो. पाय कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाईल जेव्हा जवळ येतो तेव्हा कार्बनमध्ये पोलरायझेशन होतं, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कार्बन. इलेक्ट्रोफाईल निगेटिव्ह कार्बनवर अटॅक करतो, पाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतो. पाय कॉम्प्लेक्सचं कन्व्हर्शन सिग्मा कॉम्प्लेक्समध्ये होतं ना. सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो आहे अरेनियम आयन किंवा वेलॅन इंटरमिजिएट ज्याला आपण म्हणतो तो स्टॅबिलाइज केला जातो रेझोनन्सने. नंतर काय होतं, सेकंड स्टेपमध्ये हा प्रोटॉन निघून जातो टू रिटेन द कॅरेक्टर अरोमॅटिक कॅरेक्टर ऑफ दिस बेंझिन रिंग, त्याला अरोमॅटायझेशन असं आपण म्हणतो. आता ओरिएंटेशन पुढचा पॉईंट जो आहे, ओरिएंटेशन ऑफ सबस्टिट्यूशन इन मोनो सबस्टिट्युटेड बेंझिन किंवा बेंझिन. आपण प्लेन बेंझिनची आपण रिॲक्शन पाहिली, पण जर बेंझिनवर सबस्टिट्युएंट असेल तर आपल्याला कशा प्रकारचा प्रॉडक्ट, सबस्टिट्युटेड प्रॉडक्ट मिळेल ते आपण आता बघणार आहोत. बेंझिनवर जर बेंझिन आपल्याला माहिती आहे, बेंझिन हॅज 6 हायड्रोजन ॲटम्स अँड 6 कार्बन ॲटम्स. आता जे 6 हायड्रोजन ॲटम्स आहेत बेंझिनमधले, ऑल हायड्रोजन ॲटम्स आर इक्विवॅलंट. ते सगळे हायड्रोजन कसे आहे, इक्विवॅलंट आहे. त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट कसं आहे, सारखं आहे बेंझिनमध्ये, कारण तो सबस्टिट्युटेड नाही. त्यामुळे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे बेंझिनमध्ये गिव्स ओनली वन प्रॉडक्ट, एकच प्रॉडक्ट मिळेल. कारण इलेक्ट्रोफाईल जो आहे तो कुठल्या तरी एका कार्बनवर अटॅक होऊन आपल्याला प्रॉडक्ट मिळणार आहे. पण ज्या वेळेला त्याच्यावरती इलेक्ट्रोफाईल सबस्टिट्युएंट असेल त्यावेळेला मात्र काय आहे, आपल्याला सगळ्या पोझिशन जे हायड्रोजन आहेत त्या हायड्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट बदलतं. हा आता समजलं, हा कंपाऊंड आहे बेंझिन, ह्याच्यावरती इलेक्ट्रोफिलिक रिॲक्शन आपण कॅरी आउट केली, मिळाला आपल्याला मोनो सबस्टिट्युटेड बेंझिन. आता या मोनो सबस्टिट्युटेड बेंझिनवरती जर आपल्याला रिॲक्शन कॅरी आउट करायची असेल तर सगळे हायड्रोजन जे आहेत, आता उरलेले 5 हायड्रोजन, 5 कार्बन आहेत, इथले 5 हायड्रोजन यांचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट बदलतं. कारण या ग्रुपच्या इफेक्टमुळे त्यांचं हे हायड्रोजन जे आहेत आर्थो हायड्रोजन आहेत, हे मेटा हायड्रोजन आहे ना, पॅरा हायड्रोजन, त्यामुळे त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट हे 2 हायड्रोजनचं एन्व्हायरमेंट सारखं राहील अर्थोवाले, हे मेटावाल्यांचं सारखं राहील, आणि तिसरा पॅराचं अजून वेगळं राहील. त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट बदलतं आणि त्यामुळे आपल्याला ओरिएंटेशन म्हणजे प्रॉडक्ट जो आहे तो कुठल्या पोझिशनला मिळेल हे डिपेंड असतं या सबस्टिट्युएंटची कॅरेक्टरिस्टिक कसं आहे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहे, कसं आहे. आता ते आपण बघू स्टेप बाय स्टेप. नाव कॅरी आउट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोफाईल प्लस इन द मोनो सबस्टिट्यूट. दुसरा इलेक्ट्रोफाईल जर अटॅक करायचं म्हटलं तर अटॅक रिमेन्स 5 कार्बन ॲटम, तो 5 कार्बन ॲटमवर होऊ शकतो. ॲज द रिझल्ट वी गेट एक्सपेक्टेड टू गेट 3 टाईप्स ऑफ द प्रॉडक्ट. आता आपल्याला वेगवेगळे 3 प्रकारचे प्रॉडक्ट मिळते. ॲज सबस्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाईल मे टेक्स प्लेस आर्थो, मेटा आणि पॅरा पोझिशन्स. द 3 पॉसिबल प्रॉडक्ट्स आर आर्थो, मेटा अँड पॅरा सबस्टिट्युटेड बेंझिन आपल्याला मिळू शकतं सेकंड वेळेला. दिस 3 डिस्ट्रीब्युटेड प्रॉडक्ट्स आपल्याला इथे दाखवलेले आहेत. बघा, आता सबस्टिट्युटेड आहे, इलेक्ट्रोफाईलने अटॅक केला, एक वेळेला आपल्याला आर्थो आयसोमर मिळेल, मेटा आयसोमर मिळेल किंवा पॅरा आयसोमर मिळेल किंवा मिक्स्ड आयसोमर आपल्याला मिळू शकतं. आता ते अशा प्रकारे ओरिएंटेशन आपली इट इज ऑब्झर्व दॅट द प्रॉडक्ट्स आर्थो मेटा आर नॉट ऑब्टेन इन इक्वल प्रपोर्शन. पण ते तिघी जे प्रॉडक्ट मिळतील आपल्याला, समजा तिघी मिळाले, ते इक्वल प्रपोर्शनमध्ये नसतात. पर्सेंटेज त्यांचं काय असतं, कमी जास्त प्रमाणावर असतं डिपेंडिंग अपॉन द सबस्टिट्युएंट्स. कशा प्रकारचे सबस्टिट्युएंट आहे त्यानुसार त्यांचं प्रपोर्शन हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रमाणामध्ये प्रॉडक्ट मिळतात. आता ही जी काही सिच्युएटेड जी सबस्टिट्युएंट्स ऑलरेडी प्रेझेंट, यस डिटरमाइन्स दॅट द पोझिशन शुड बी प्रेफरेबली अटॅक बाय द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाईल. दिस इज कॉल्ड ॲज डायरेक्टिव्ह इन्फ्लुअन्स ऑर डायरेक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्युएंट्स ऑलरेडी प्रेझेंट. म्हणजे हा एस डिसाईड करतो
की इलेक्ट्रोफाईल कुठल्या कार्बनवर मेजॉरिटीने अटॅक करणार आहे या सबस्टिट्युएंटवर अवलंबून असतं. आता आपल्याला माहिती आहे देर आर 2 टाइप्स ऑफ द इफेक्ट एक्झर्टेड बाय द सबस्टिट्युएंट. सबस्टिट्युएंट जे असतील 2 प्रकारचे त्याचे इफेक्ट आहेत. एक काय आहे ऑन द अटॅकिंग इलेक्ट्रोफाईल, आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग असतो आणि मेटा डायरेक्टिंग असतो. एक सबस्टिट्युएंट काय करतो, एक तरी इलेक्ट्रोफाईलला आर्थो पॅरा पोझिशनला तो सबस्टिट्यूट करेल किंवा मेटा पोझिशनला सबस्टिट्यूट करेल. आता बघून आपण पहिलं त्याच्यामध्ये आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कसा असतो सबस्टिट्युएंटचा. आता याच्यामध्ये आहे इन सम सबस्टिट्युएंट डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाईल टू अटॅक ॲट आर्थो पॅरा पोझिशन सायमल्टेनियसली. काही सिच्युएशनमध्ये इलेक्ट्रोफाईल हा आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला एकाच वेळेला अटॅक करतो. देअरफॉर वी गेट प्रिडॉमिनंटली मिक्सचर ऑफ आर्थो ऑर पॅरा प्रॉडक्ट. त्यावेळेला आपल्याला काय मिळतं, मिक्सचर मिळतं. एकाच वेळेला अनेक मॉलिक्यूल असतात, काही मॉलिक्यूल्स आर्थो पोझिशनला अटॅक करतील, काही मॉलिक्यूल्स हे मेटा पोझिशनला अटॅक करतील. आता ते बघू आपण. एक्झाम्पल इथं फिनॉल दिलेला आहे. फिनॉलचं जर नायट्रेशन रिॲक्शन कॅरी आउट केली तर नायट्रेशन काय, नायट्रेशनमध्ये काय होईल, मग पहिल्यांदा पाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म होईल, त्याचं सिग्मा कॉम्प्लेक्समध्ये रूपांतर होईल, नंतर मग अरोमॅटिसिटी रिटेन करण्यासाठी प्रोटॉन निघून जाईल सेकंड स्टेपमध्ये आणि आपल्याला प्रॉडक्ट मिळेल. हा प्रॉडक्ट 2 मिळतात. इथं आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग नायट्रोजन NO2 ग्रुप कुठे आता जॉईन झालेला आहे ॲट आर्थो पोझिशन. आर्थो नायट्रोफिनॉल तयार होतो आणि त्याचं पर्सेंटेज किती आहे 53% मिळतो. प्लस दुसरा प्रॉडक्ट मिळतो आपल्याला पॅरा नायट्रोफिनॉल. नायट्रोजनने काही मॉलिक्युल्स होतो पॅरा पोझिशनलाही अटॅक करतो, पण त्याचं पर्सेंटेज थोडं कमी आहे, 47% ऑफ प्रॉडक्ट इज ऑब्टेन. असं मिक्स्ड प्रॉडक्ट आपल्याला या ठिकाणी पर्टिक्युलरली फिनॉलचं नायट्रेशन कॅरी आउट केलं तर आपल्याला मिळतं आणि दोघांचं पर्सेंटेज पण वेगवेगळं आहे. आता दोघांचं पर्सेंटेज वेगवेगळं आहे ते का आहे आणि ते आर्थो पोझिशनलाही का अटॅक करतो आणि पॅरा पोझिशनलाही का अटॅक करतो, इट इज गेट डिसाइडेड बाय दिस OH ग्रुप. हा कोण डिसाईड करतं, हा OH ग्रुप डिसाईड करतं. आलं का लक्षात. सो OH ग्रुप इज आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. मग आता OH ग्रुप काय झाला, आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. सम एक्झाम्पल्स ऑफ आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर. अजून काही ग्रुप्स आहेत जे आर्थो पॅरा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन घडून आणतात. ते आहे OH. रिंगवर जर OH असेल, आता मग अशी पाहिलं आपण फिनॉल, OR असेल, NH2 असेल, NR2 असेल, Cl असेल, Br असेल, CS3 असेल, C2H5 असेल. हे सगळे ग्रुप काय आहेत, आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप आहेत. ऑल दीज ग्रुप्स आर आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग किंवा त्याला दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सबस्टिट्यूशन्स आर कॉल्ड ॲक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. हे सगळे काय आहेत, ऑल दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. आपण जर पाहिलं OH वर लोन पेअर असते ती डोनेट केली जाते रिंगला. OR वर असते, इथे जी रिंग आहे या रिंगला O जे आहेत इलेक्ट्रॉन डोनेट केले जातात आणि त्यामुळे काय होतं की इलेक्ट्रॉन डोनेशनमुळे आर्थो पोझिशन आणि ही जी पॅरा पोझिशन आहे या दोघी पोझिशन इलेक्ट्रॉन रीच होतात. ते कशा होतात पुढे आपण बघणार आहोत, डिटेलमध्ये आपल्याला कळेल ते. आणि त्यामुळे हे ग्रुप काय करतात इलेक्ट्रोफाईल आर्थो पॅरा पोझिशनला. दीज ग्रुप्स आर आयदर एक्झर्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट बघा ऑर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेझोनन्स इफेक्ट. त्यामुळे ते काय करतात, दे ॲक्टिवेट रिंग फॉर फर्दर सबस्टिट्यूशन बाय इन्क्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन द अरोमॅटिक रिंग. एक ग्रुप जे आहे ती रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे नो डाऊट, तरीसुद्धा हे OH ग्रुपसुद्धा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असल्यामुळे रिंगचं इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कॅरेक्टर वाढवतात आणि त्यामुळे सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनचा रेट काय होतं, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढल्यामुळे वाढतो. आता दुसरं बघू आपण मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आहेत. काही ग्रुप काय असतात अशा रिॲक्शनमध्ये मेटा पोझिशनला जे आहे ते सबस्टिट्युएंट आपल्याला जाताना दिसतो. आता हे बघा इथं इलेक्ट्रोफिलिक अटॅक प्रिडॉमिनंटली वी गेट मेटा आयसोमर मेजर प्रॉडक्ट इन दिस केस. आता बघा NO2 ग्रुप आहे, NO2 ग्रुप प्रेझेंट ॲज अ सबस्टिट्युएंट. त्याच्यावर जर नायट्रेशन कॅरी आउट केलं, OH होता तर त्यावेळेला आर्थो पॅरा पोझिशनला NO2 जात होता. पण आता काय होतंय, NO2 ग्रुप हा मेटा पोझिशनला पण जातो आहे, आर्थो पोझिशनला पण जातो आहे आणि पॅरा पोझिशनला पण जातो आहे. पण त्यांचं जर पर्सेंटेज आपण पाहिलं तर आपल्याला मेटा नायट्रोबेन्झिन मेटा पोझिशनला 94% ऑफ द प्रॉडक्ट इज अ मेटा नायट्रोबेन्झिन आहे, मेटा डायनायट्रोबेन्झिन आहे आणि 5% आपल्याला आर्थो डायनायट्रोबेन्झिन आहे आणि 1% आपल्याला पॅरा डायनायट्रोबेन्झिन आहे. म्हणजेच आता NO2 ग्रुप हॅज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट. याचं काय आहे, -I इफेक्ट आहे. -I इफेक्ट असल्यामुळे -R इफेक्ट असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेझोनन्स आणि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट असल्यामुळे
ते ग्रुप काय करतं, मेटा पोझिशनला मेजर प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. अजून काही ग्रुप आहेत ज्याचे इफेक्ट आहे -I आणि -R. असे ग्रुप कुठले आहेत, COOH, सायनाइड, SO3H, CHO, COR एक्सेट्रा. हे ग्रुप काय आहेत, हे आपल्याला आहेत मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. यांना म्हणतो आपण मेटा डायरेक्टिंग सबस्टिट्युएंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड. हे डिॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप. या ग्रुपला काय म्हणतात, डिॲक्टिव्हेटिंग, कारण दे विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेन्झिन रिंग. ती बेन्झिन रिंग पासून इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करतात. याचाच अर्थ काय आहे की बेन्झिन रिंगची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी करतात आणि जेवढी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी असेल तेवढाच इलेक्ट्रोफाईल जो पॉझिटिव्हली चार्ज असतो तो बेन्झिनवर कमी अटॅक करतो. त्यामुळे यांना म्हणतात डिॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप. वरती OH ग्रुप पाहिला आपण, OR ग्रुप पाहिला आपण, ClBrI पाहिले, ते ॲक्टिव्हेटिंग होते कारण ते इलेक्ट्रॉन डोनेट करत होते. दिस ग्रुप एक्झर्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट आणि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेझोनन्स इफेक्ट. त्यामुळे त्यांना डिॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप असं म्हणतो. त्यामुळे रेट ऑफ द सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन जो आहे अशा ग्रुपमध्ये रिंगचा डिक्रीज केला जातो. आता हे आपल्याला आपण दोन प्रकारचे ग्रुप आहे. टू अंडरस्टँड दिस टू इफेक्ट, आता दोन इफेक्ट आहे. लेट्स कम्पेअर द रेट ऑफ द रिॲक्शन हॅव्हिंग ॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप लाईक OH आणि डिॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप. म्हणजे ज्या वेळेला OH ग्रुप असेल आणि NO2 असेल त्यावेळेला रेट ऑफ द रिॲक्शनमध्ये काय फरक पडतो ते आपण कम्पॅरिझनने आता बघणार आहोत हळूहळू. तर बघा इथं रिॲक्ट फास्टर दॅन द बेन्झीन. OH फिनॉल रिॲक्ट फास्टर दॅन द बेन्झीन इन अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन बिकॉज इन बेन्झीन देर इज नो एनी ग्रुप without substituent is there, electrophilic reaction takes place. But when we introduce OH on the benzene ring, benzene or जेव्हा OH introduce करतो, it has electron donating effect, electron donating resonance effect, that is plus I effect and plus R effect, and that's why the activates the benzene ring and electrophile attacks at the faster rate. जसा का आपण ग्रुप रिमूव्ह करतो तसा रेट बेन्झीनचा कमी होतो. आणि याच्यावर NO2 ग्रुप अजून टाकला, हा NO2 पुन्हा इलेक्ट्रॉन आता उलट आहे, हा इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन. रेट हा स्लोअर रेटने मग आपल्याला इलेक्ट्रोफाईल अटॅक करतो. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आणि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काय, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जे असतात मग काय OH ग्रुप सारखे अर्थो पॅरा डायरेक्टिंग असतात. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कसे असतात, हे मेटा डायरेक्टिंग असतात. या ग्रुप्सला काय म्हणतो आपण, अर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप्सला ॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप म्हणतो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुपला डिॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप म्हणतो. रेट इथं कसा होतो सबस्टिट्यूशन, अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशनचा रेट इज फास्टर दॅन बेन्झीन. इथं काय रेट इज स्लोअर दॅन बेन्झीन कारण ते डिॲक्टिव्हेट करतात रिंगला. म्हणून मिक्सचर ऑफ आर्थो पॅरा आयसोमर इज ऑब्टेन प्रिडॉमिनंटली. इथं मेजर प्रॉडक्ट कुठला असतो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर आर्थो आणि पॅरा ग्रुप पोझिशनला आपल्याला प्रॉडक्ट मिळतो. आणि इथं आपल्याला मिळतो मेटा पोझिशनला. हे एक्झाम्पल आहेत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुपचे. मगाशी वरती जे एक्झाम्पल पाहिली ते एक्झाम्पल आपल्याला आहेत. OH, OR, NH2, NR2, ClBrI, C2H5, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. हे आहेत NO2, COOH, CN, SO3H, CHO, ऑल दीज ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहेत. अशा प्रकारे लेट अस सी वाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो. असं काय बा की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हे आर्थो पॅरा ओरिएंटिंग असतात आणि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हे पॅरा डायरेक्टिंग का असतात. लेट अस सी. आपल्याला आता या पुढच्या पॉईंटमध्ये आपल्याला बघायचं हे असं का असतं आपण ते बघणार आहोत. आता इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर त्याचं काय इफेक्ट होतो आपण ते बघणार आहोत. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे जर ग्रुप अटॅच असतील अरोमॅटिक रिंगला दे आर डायरेक्टिव्ह रिझल्ट्स इन द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. जर डोनेटिंग असेल तर आर्थो पॅरा प्रॉडक्ट पोझिशनला आपल्याला प्रॉडक्ट मिळतो. आणि मिक्सचर ऑफ आर्थो किंवा पॅरा सबस्टिट्युएंट प्रॉडक्ट हा प्रिडॉमिनंट असतो. लेट अस कन्सिडर दिस डिफरंट रेझोनन्स स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल जे आहे त्याचे आपण काय करू, वेगवेगळे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपण बघू, त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येईल. आता ऑक्सिजनवर काय आहे, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, ते काय केले जातात रिंगमध्ये आपल्याला बघा डोनेट केल्या जातात. पहिल्यांदा मग ही या बॉन्डजवळ शिफ्ट होईल इलेक्ट्रॉन पेअर. त्यामुळे काय होईल, पुढचा जो पाय बॉन्ड आहे पुढच्या कार्बनवरती ती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट झाली. त्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज ए निगेटिव्ह. सो तो कार्बन मग काय करतो, निगेटिव्ह चार्ज. बघा हे कार्बनने निगेटिव्ह चार्ज ॲक्वायर केला. आता ऑक्सिजनकडून इलेक्ट्रॉन अवे गेले, इकडे आले म्हणून तो पॉझिटिव्ह चार्ज ॲक्वायर करतो. आता हा निगेटिव्ह चार्ज जो आहे मग काय झाला, निगेटिव्ह चार्ज आता या दोन कार्बनमध्ये शिफ्ट होतो, म्हणजे इथं पाय बॉन्ड फॉर्म होतो. त्यामुळे काय होईल की पुढचा बॉन्ड जो आहे पाय बॉन्ड हा पुढे शिफ्ट होतोय, पुढच्या कार्बनवर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट होते म्हणून तो कार्बन निगेटिव्ह चार्ज ॲक्वायर करतो. अशा प्रकारे याने निगेटिव्ह चार्ज ॲक्वायर केला. तिसरं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपल्याला मिळालं. ऑल दीज आर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. नंतर मग काय होईल, पुन्हा हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे
हा इकडे या बॉन्डमध्ये शिफ्ट होईल कार्बनमध्ये, मग त्यामुळे हा पुढचा हा बॉन्ड जो आहे तो पुढे शिफ्ट होतो, हा निगेटिव्ह चार्ज अक्वायर करतो. अशा प्रकारे आपल्याला 1, 2, 3, 4 हे 4 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपल्याला मिळतं. आणि ही 4ही रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर वेन वी ऑब्झर्व ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट हॅज बीन फाउंड दॅट देर इज अ निगेटिव्ह चार्ज ॲट ऑर्थो पोझिशन अँड पॅरा पोझिशन. या सगळ्या स्ट्रक्चर्समध्ये आपल्याला काय दिसतं, देर इज अ निगेटिव्ह चार्ज. कुठल्या पोझिशनला आहे, वही बघा ऑर्थो पोझिशन आहे, हे ऑर्थो, इथं पण ऑर्थो पोझिशनला आहे निगेटिव्ह चार्ज, इथं आहे पॅरा पोझिशनला आणि इथं आहे ऑर्थो पोझिशनला. म्हणजे ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज असतो. त्यामुळे इलेक्ट्रोफाईल कुठे अटॅक करेल, मग इलेक्ट्रोफाईल इज पॉझिटिव्हली चार्ज विच तो ऑब्विसली मग काय करतो, या ऑर्थो पोझिशनला आणि पॅरा पोझिशनला, ऑर्थो पोझिशनला अशा प्रकारे अटॅक करतो. आता दोघांमध्ये ऑर्थो आणि पॅरामध्ये पण कसं असतं बघा, कधी कधी आपल्याला ऑर्थो प्रॉडक्ट हा मेजर प्रॉडक्ट असतो आणि काय आहे पॅरा प्रॉडक्ट हा थोडा कमी प्रमाणात असतो. तर दोघी आपल्याला बऱ्यापैकी कॉम्पिटेटिव्ह प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतात. पण काय त्याचा तो इफेक्ट आहे ना डोनेशनचा, पॅरा पोझिशन इज अवे पोझिशन, OH पासून लांब आहे, त्याच्यामुळे तिथं तो इफेक्ट थोडा कमी असतो. आणि इथं 2 स्ट्रक्चरमध्ये निगेटिव्ह चार्ज पॅरा पोझिशनला, इथं एकच स्ट्रक्चरमध्ये, पण तरीसुद्धा आपल्याला हा ग्रुप काय ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आहे. सो तेच एक्सप्लेनेशन इथं आपल्याला दिलेलं आहे. पोझिशन निगेटिव्ह चार्ज हा हायली इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दिली जाते. अशा वेगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जे आहेत मग ते ऑर्थो पॅरा ओरिएंटिंग आहे. इफ कम्पेअर द स्टॅबिलिटी ऑफ ट्रान्झिशन स्टेट ऑफ अटॅक ऑफ इलेक्ट्रोफाईल in phenol at ortho and meta para position, we find that the transition state for ortho and para attack are more stable while transition state of meta attack is less stable. Meta attack ची TS जी असते ती कशी असते, लेस स्टेबल असते आणि ऑर्थो पॅरा अटॅकची TS जी आहे ती जास्त स्टेबल असते, कारण रेझोनन्सने ती काय केली जाते, स्टॅबिलाइज केली जाते. आता बघू आपण उलटा, आता इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अरोमॅटिक. आता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुपचं आपण हे पाहिलेलं आहे. आता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर तो मेटा डायरेक्टिंग काय आहे ते आपण बघणार आहोत. आता इथं काय अरोमॅटिक रिंगमध्ये आता ऑन द बेसिस ऑफ रेझोनन्स हे सगळं आपलं एक्सप्लेनेशन चाललेलं आहे. तो NO2 ग्रुप जो आहे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहे. NO2 डबल बॉन्ड O आहे, NO2 ग्रुपवरती इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहे. त्याच्यावरती नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह आणि ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह, आणि एक ऑक्सिजन हा डबल बॉन्डेड असतो. त्याच्यामुळे काय होतं, आता हा पॉझिटिव्ह चार्ज नलिफाय करण्यासाठी पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ती इकडे शिफ्ट होते. इथं शिफ्ट झाल्यामुळे काय होईल, इलेक्ट्रॉन्स आर गोईंग अवे. आता हे इलेक्ट्रॉन ह्या कार्बनपासून इकडे गेले म्हणून हा कार्बन पॉझिटिव्ह चार्ज अक्वायर करतो. बघा हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. ऑर्थो पोझिशनला काय आला आता, पॉझिटिव्ह चार्ज, जेव्हा इलेक्ट्रॉन ग्रुप आहे. मग आता पुन्हा हा पॉझिटिव्ह चार्ज नलिफाय करायचा असेल तर ही जे काय पाय बॉन्ड आहे हा इकडे शिफ्ट होतो. त्यामुळे इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आला. आता पॅरा पोझिशनला बघा, इथे पॅरा पोझिशनला आला आणि इथे डबल बॉन्ड झाला. आता पुन्हा हा पॉझिटिव्ह चार्ज नलिफाय करण्यासाठी इलेक्ट्रॉन पुढचा बॉन्ड जो आहे तो इथे शिफ्ट होतो, इकडे शिफ्ट झाला, हा पॉझिटिव्ह चार्ज अक्वायर करतो. बघा अशा प्रकारे. अशा प्रकारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर दॅट electrons are withdrawn and we get these 4 resonating structure. And when we see these, when we observe these 4 resonating structure, now you will see that the positive charge is there at the ortho position and para position. ऑर्थो पोझिशनला काय पॉझिटिव्ह चार्ज, पॅरा पोझिशनला काय पॉझिटिव्ह चार्ज, ऑर्थो पोझिशनला काय पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि इलेक्ट्रोफाईल कसा असतो, पॉझिटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रोफाईल पॉझिटिव्हवर अटॅक करेल का, नो, देर इज नो पॉसिबिलिटी or less possibility to attack the electrophile at ortho and para position. And that's why when we observe this structure, you will find that there is no positive charge at the meta position. Meta position ला कुठल्याही प्रकारचा पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला ऑब्झर्व होत नाही. सो दॅट्स वाय इलेक्ट्रोफाईल अटॅक्स ऑन द मेटा पोझिशन. इलेक्ट्रोफाईल काय करते, मग आपल्याला मेटा पोझिशनला काय करते, अटॅक करते. आणि म्हणून इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वेन प्रेझेंट ऑन द बेन्झीन रिंग दे आर मेटा डायरेक्टिंग. त्यांना आपण काय म्हणतो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स असं आपण म्हणतो. आता आपण बघलं इन रेझोनन्स सेम एक्सप्लेनेशन इज गिवन हिअर. तो त्यामुळे हे ग्रुप्स जे आहेत ते काय असतात, प्रिडॉमिनंटली हे मेटा आयसोमर, मेटा डायरेक्टिंग हे सगळे ग्रुप जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहेत आणि ते आपल्याला मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. आता काय आहे त्याच्यामध्ये ॲनामोलस बिहेवियर ऑफ हॅलोजन्स. आता इथे थोडंसं आपल्याला ॲनामोलस बिहेवियर, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ग्रुप्स, हॅलोजन्स आपण जे आहे ते डिॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स, बट दे आर ऑल्सो पॅरा डायरेक्टिंग नेचर. वरती पण आपण दाखवलेलं आहे, त्यांना ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंगमध्ये दाखवलेलं आहे. हॅलोजन्स कसे ॲक्च्युअली, हॅलोजन्स जे आहे ते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग असतात, म्हणजेच ती डिॲक्टिव्हेटिंग असतात, पण
ते मग मेटा डायरेक्टिंग पाहिजे. पण ते काय आहे, ते आर अर्थोपॅरा डायरेक्टिंग. असं का आहे ते आपण बघूया. अर्थोपॅरा डायरेक्टिंग. हॅलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बिकॉज दे आर हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. हॅलोजन्सची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असल्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे मायनस आय इफेक्ट आहे. देअरफॉर हॅलोजन्स आर डिॲक्टिव्हेटिंग इन नेचर. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग असेल तर डिॲक्टिव्हेटिंग असतो. पण हॅलोजन्सवर काय असते, दे कंटेन्स ए लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड बिकॉज ऑफ द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द अरोमॅटिक रिंग त्यांचा प्लस आर इफेक्ट असतो. म्हणजेच जे हॅलोजन आहेत FClBr हॅलोजन्स त्यांच्यामध्ये काय मायनस आय आणि प्लस आर इफेक्ट आहे. दोन विरुद्ध इफेक्ट आहेत आणि त्यांच्यामध्ये काय होतं, प्लस आर इफेक्ट इज डॉमिनंट. मायनस आर इफेक्ट असतो पण त्याच्यावरती डॉमिनंट कोण असतो, कुरघोडी करणारा, त्याला आपण म्हणूया साध्या भाषेमध्ये. तर आर प्लस आर इफेक्ट हा डॉमिनेटिंग असतो. त्यामुळे हा अशा प्रकारे जरी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डिक्रीज करत असला तरी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करून तो काय करतो, रिंगची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवतो. म्हणजेच अर्थो आणि पॅरापोजिशनची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवतो. अँड दॅट्स वाय हॅलोजन्स आर अर्थोमेटा डायरेक्टिंग इवन दो दे आर हॅव्हिंग मायनस आय इफेक्ट. जरी मायनस आय इफेक्ट असला तरी ते कसे आहेत, अर्थोपॅरा डायरेक्टिंग. असा परीक्षेमध्ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हा विचारला. सो दिस इज द ॲनामोलस बिहेवियर ऑफ द हॅलोजन्स. हॅलोजन्स हे काय ॲनामोलस बिहेवियर आहे आपल्याला. आणि त्यामुळे मेजर प्रॉडक्ट सबस्टिट्यूशनचा मिळाला. कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आपण आता बघणार आहोत. काही रिॲक्शन्स आपण जर एक्झाम्पल्स पाहिले तर टू अंडरस्टँड better the substitution reaction, how they are get carried out in the aromatic compounds. Let us see. Now, first reaction is a nitration reaction. As we in above examples, we have seen that how the nitration reaction takes place or get carried out in the benzene. Nitration is an electrophilic aromatic substitution reaction. Nitration काय मग? Aromatic electrophilic substitution reaction in which H atom of aromatic ring is replaced by NO2, and in this reaction attacking electrophile is a nitronium ion. या रिॲक्शनमध्ये अटॅकिंग इलेक्ट्रोफाईल काय असतो, नायट्रोनियम आयन आपल्याला असतो. बघा या नायट्रेशन रिॲक्शनचं आपण आता एक्झाम्पल बघू त्यावेळेला अजून जास्त. नायट्रेशन ऑफ अरोमॅटिक कंपाऊंड इज जनरली कॅरीड आउट. कशामध्ये कॅरी आउट केले जाते, वी आर क्वाईट फॅमिलियर विथ द नायट्रेटिंग मिक्सचर. कशामध्ये कॅरी आउट केली जाते, नायट्रेटिंग मिक्सचर इज द मिक्सचर विच गिव्ज अस ए नायट्रोनियम आयन. नायट्रेटिंग मिक्सचर हे आपल्याला नायट्रोनियम आयन आपल्याला देतं. सो व्हॉट इज नायट्रेटिंग मिक्सचर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated H2SO4 and concentrated HNO3. HNO3 concentrated आणि H2SO4 नायट्रिक ॲसिड आणि सल्फ्युरिक ॲसिडचं जे मिक्सचर असतं हे 3:1 रेशोमध्ये ते त्याला आपण नायट्रेटिंग मिक्सचर असं म्हणतो. डिपेंडिंग अपॉन द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ स्टार्टिंग कंपाऊंड नायट्रेशन इज ऑल्सो कॅरीड आउट बाय युझिंग अदर नायट्रेटिंग एजंट. हे एजंट वापरले जातात पण कुठल्या प्रकारचा ग्रुप बेंझिन रिंगवर सबस्टिट्यूएंट प्रेझेंट आहे त्यानुसार वेगवेगळे ॲसिड्स किंवा रिएजंट वापरले जातात. फ्युमिंग नायट्रिक ॲसिड पण वापरलं जातं. कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड इन ग्लॅसिल ॲसिटिक ॲसिड वापरलं जातं. डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड वापरलं जातं. कन्सिडर आपण एक नायट्रेशन रिॲक्शन बघू आता. ही जे बेंझिन आहे, बेंझिनमध्ये नायट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4 हे नायट्रेटिंग मिक्सचर मिळालं की हे आपल्याला NO2 ग्रुप काय केला जातो, हा कुठल्याही पोझिशन बेंझिनच्या सगळ्या पोझिशन इक्वॅलंट असल्यामुळे त्याला पोझिशन काही आयडेंटिफाय अर्थोमेटा पॅरापोझिशनचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे नायट्रोबेंझिन आपल्याला मिळतो. हे जनरल इलेक्ट्रो रिॲक्शन आपण हे पाहिलेली आहे. आता इन दिस रिॲक्शन अटॅकिंग इज नायट्रोनियम आयन. NO2 प्लस हा नायट्रोनियम आयन आहे. हा मिक्सचर कसला आहे, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आणि HNO3 आणि H2SO4 म्हणतो. रोल ऑफ H2SO4 इन दिस रिॲक्शन इज ॲज अन ॲसिड कॅटलिस्ट. इथे H2SO4 कॅटलिस्ट म्हणून वापरला जातो. टू डोनेट द प्रोटॉन टू नायट्रिक ॲसिड. तो नायट्रिक ॲसिडला काय करतो, प्रोटॉन डोनेट करतो आणि आपल्याला काय होतं, इलेक्ट्रोफाईल जनरेट केलं जातं. आता इथं H2SO4 ऑन डिसोसिएशन प्रोड्युसेस प्रोटॉन. H2SO4चं डिसोसिएशन झालं ते काय, प्रोटॉन. ॲसिड आहे त्यामुळे प्रोटॉन देणार होतो. नायट्रिक ॲसिड ॲक्सेप्ट्स प्रोटॉन. तो दिलेला प्रोटॉन जो आहे H2SO4 ने तो नायट्रिक ॲसिड ॲक्सेप्ट करतं अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड नायट्रिक ॲसिड. प्रोटोनेटेड नायट्रिक ॲसिड मिळालं की त्याचं ब्रेक होतो ॲसिडचा टू प्रोड्यूस ए नायट्रोनियम आयन ॲज ए इलेक्ट्रोफाईल. इथं बघा दिलेलं H2SO4चं काय डिसोसिएशन होत आहे आपल्याला आणि H प्लस आयन मिळतात. HSO4 बाहेर पडतो. मग HNO3 जो आहे, HNO3 इज रिटर्न इन दिस वे. आपल्याला समजण्यासाठी या पद्धतीने HNO3 लिहिलेला आहे बघा. हा N आणि O2 झाले HNO3 असा मॉलिक्युल असतो. मग HNO3 काय करतो, इट पिकअप्स ए प्रोटॉन. हा इथला प्रोटॉन तो घेतो
आणि अशा प्रकारे आपल्याला बघा हा आयन तयार झाला. मग हा ऑक्सिजन काय करतो, आता ऑक्सिजन ॲक्वायर्स पॉझिटिव्ह चार्ज. तो नलिफाय करण्यासाठी काय होईल, मग हा बॉन्ड ब्रेक होतो. हा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेअर ऑक्सिजनवर शिफ्ट होते पॉझिटिव्ह आणि वॉटर मॉलिक्यूल हा बाजूला झाला. हे इलेक्ट्रॉन इकडे गेले म्हणून नायट्रोजन ॲक्वायर्स पॉझिटिव्ह चार्ज आणि झाला हा नायट्रोनियम आयन किंवा त्याला म्हणतात इलेक्ट्रोफाईल. इन दिस वे द इलेक्ट्रोफाईल इज गेट जनरेटेड बाय युझिंग द नायट्रेटिंग मिक्सचर. नायट्रेटिंग मिक्सचर म्हणजे काय, HNO3 आणि H2SO4चं कॉम्बिनेशन. याच्यामध्ये H2SO4 ॲक्ट्स ॲज अ ॲसिड विच डोनेट्स प्रोटॉन टू द नायट्रिक ॲसिड अँड नायट्रिक ॲसिड देन प्रोड्युसेस ए नायट्रोनियम आयन. त्याचं मेकॅनिझम आपण दिलेलं आहे. पुन्हा आता सिम्पल तेच मेकॅनिझम. पहिल्या स्टेपमध्ये काय, फर्स्ट स्टेपमध्ये काय, फर्स्ट स्टेप इज अटॅक ऑफ नायट्रोनियम आयन ऑन इलेक्ट्रोफाईल. पहिल्या स्टेपमध्ये नायट्रोनियम आयन जो आहे पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीवर अटॅक करेल विथ फॉर्मेशन ऑफ CNO2 बॉन्ड. इंटरमिजिएट इज कॉल्ड ॲज ॲडेनियम आयन किंवा सिग्मा कॉम्प्लेक्स तयार होईल. आणि दिस पहिली स्टेप इज स्लोअर स्टेप आहे. इट इज अ रेट डिटरमायनिंग स्टेप. हे बघा NO2 ग्रुप तयार झालेला आहे नायट्रेटिंग मिक्सचरपासून. तो अटॅक करतो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपल्याला मिळाला. अशा प्रकारे हा सिग्मा कॉम्प्लेक्स तयार होतो. नंतर सेकंड स्टेपमध्ये काय येईल, मग अरोमटायझेशन. सेकंड स्टेप इन्व्हॉल्व अरोमटायझेशनमध्ये काय, प्रोटॉन निघून जाईल आणि आपल्याला हा नायट्रोबेन्झीन तयार झाला. सो ती 2 स्टेप, सिम्पल 2 स्टेप मेकॅनिझम इज तयार इन द बेन्झीन. आता सपोर्ट फॉर द मेकॅनिझम कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट. हे असंच मेकॅनिझम होतं, याला काहीतरी प्रूफ लागतात. केमिस्ट्री आणि सायन्स विदाउट प्रूफ इज नॉट अ सायन्स. सायन्समध्ये काय असतं की प्रत्येक गोष्टीला प्रूफ असतात. याच्यामध्ये पहिला जो काही प्रूफ इथं कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्टने. हा व्हॉट इज कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट. याच्यामध्ये काय असतं, इन कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट नायट्रेशन इज कॅरीड आउट ऑन बेन्झीन अँड ऑन ड्युटरेटेड बेन्झीन. म्हणजे बेन्झीनवरती कॅरी आउट केली जाते ज्यावेळेला सगळे हायड्रोजन असतील त्यावेळेला. आणि नंतर काय केलं जातं, सगळे हायड्रोजन रिप्लेस केले जातात. त्याचा आयसोटोप जो आहे ड्यूटेरियम D त्याच्याने. आणि दोघांमध्ये रिॲक्शन कॅरी आउट केला जातो. आणि दोघांमधला रेट ऑफ द रिॲक्शन कोणाच्या ठिकाणी फास्टर आहे स्लो आहे त्याचा स्टडी केला जातो. आणि आपण जर रिलेटिव्ह रेट आपण जर पाहिला तर म्हणजे KH म्हणजे रेट ऑफ द रिॲक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिॲक्शन वेन हायड्रोजन्स आर देअर. रेट ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक रिॲक्शन वेन ड्यूटेरियम इज देअर. तो किती येतो, 1 येतो. KH इज इक्वल टू KD. देअर इज अ रिॲक्शन डज नॉट शोज कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट. म्हणजे दोघांचा रेट सारखाच आहे तरच एक उत्तर येऊ शकतं. म्हणजेच जर एक उत्तर येत असेल तर कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट हा अब्सेंट असतो. दिस इंडिकेट्स दॅट CH बॉन्ड डज नॉट ब्रेक इन रेट डिटरमायनिंग स्टेप इन स्लो स्टेप. याच्यावरून असं सिद्ध होतं की हा जो CH बॉन्ड आहे ब्रेक होणं हे पहिल्या स्टेप जी आहे त्याच्यामध्ये तो नाही, रेट डिटरमायनिंग स्टेपमध्ये नाही. तर तसं राहिलं असतं तर KH आणि KDच्या वेळेला वेगवेगळा रेट मिळाला असता. तसं होत नाही. सो याचा अर्थ काय आहे, मस्ट ब्रेकिंग इन ए फास्ट स्टेप. याचाच अर्थ CH बॉन्ड केव्हा ब्रेक होतो, मग फास्ट स्टेपमध्ये. हा त्याला म्हणतो कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट. ते दाखवत नाही रिॲक्शन. आता त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. मग कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट इज ए एक्सपेरिमेंट यूज टू फाइंड आउट वेदर CH बॉन्ड इज ब्रेकिंग इन स्लो स्टेप ऑर द फास्ट स्टेप. तो फास्ट स्टेपला ब्रेक होतो का स्लो स्टेपला. त्याच्यासाठी इन दिस एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ द रिॲक्शन इज स्टडीड. रेट ऑफ द ड्युटरेटेड सबस्टिट्यूट रेट इज लोअर दॅन द ओरिजिनल सबस्टेट असेल, हा लहान असेल एकापेक्षा, देन द रिॲक्शन इज शोज कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट. एकापेक्षा कमी असेल तर कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट आपल्याला दाखवतो. इट इंडिकेट CH बॉन्ड ब्रेकिंग इन स्लो स्टेप. म्हणजे मग काय होतं, CH बॉन्ड ब्रेकिंग हे स्लो स्टेपमध्ये म्हणजे रेट डिटरमायनिंग स्टेपमध्ये असं असेल तर. इथं नाही आहे वरच्या रिॲक्शनमध्ये. आणि जर आपण KH अपॉन KD आवन असेल तर रिॲक्शन डज नॉट शोज कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट असं आपण समजायचं. दोन्ही प्रकारे कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट आपल्याला दाखवतं वेदर द CH बॉन्ड ब्रेकेज इज इन्व्हॉल्ड इन द रेट डिटरमायनिंग स्टेप ऑर नॉट. आता आपण बघू नायट्रेशन ऑफ टोलिन. टोलिनमध्ये काय मिथाईल ग्रुप आहे. मिथाईल ग्रुप इज अटॅच टू द अरोमॅटिक रिंग अँड इट इज ऑर्थोपॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो काय आहे, ऑर्थोपॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. कारण का, दिस मिथाईल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. हा काय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे. therefore we get a mixture of the product ortho नायट्रोटोल्यून आणि पॅरानायट्रोटोल्यून. हा इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो त्यामुळे NO2 ग्रुप NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाईल होणार आहे आपल्याला याच्या मिक्सरपासून दॅट अटॅक्स ऑन दिस आर्थो पोझिशन ऑल्सो अँड इट ऑल्सो अटॅक्स ऑन द पॅरा पोझिशन. आणि अशा प्रकारे मिक्स्ड प्रॉडक्ट ऑर्थो नायट्रोटोल्यून आणि पॅरानायट्रोटोल्यून. का तर CH3 हा सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन आहे, टोल्यून आहे.
आणि CH3 हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे, म्हणजे तो रिंगला ॲक्टिवेट करतो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाईल, बट इट ॲक्टिवेट्स ॲट पॅरा अँड आर्थो पोझिशन. लेट अस सी द मेकॅनिझम. हे बघा, आता मेकॅनिझम आपल्याला दाखवलेलं आहे. पॅरा पोझिशनला जर अटॅक होत असेल आपल्याला, तर काय होतं, पॅरा पोझिशनला अटॅकच्या वेळेस इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी पॅरा पोझिशनला शिफ्ट होईल. मग हा निगेटिव्ह होईल आणि हा पॉझिटिव्ह होईल. मग हा बघा पॉझिटिव्ह, आणि इथे हा ना नायट्रोनियम आहे, मग काय करेल, इथे अटॅक करेल पॉझिटिव्ह. इथं हायड्रोजन आहेच ऑलरेडी. अशा प्रकारे हा पॉझिटिव्ह चार्ज अक्वायर करेल. नंतरच्या स्टेपमध्ये काय, ही स्लोअर स्टेप आहे, रेट डिटरमायनिंग स्टेप आहे, पहिली स्टेप. दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय होईल, अरोमटायझेशन. प्रोटॉन निघून जाईल, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी हा पॉझिटिव्ह चार्ज नलिफाय करण्यासाठी इथे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन NO2 पॅरानायट्रोटोलिन. आर्थो पोझिशनला असेल तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आर्थो ग्रुपवर इथे जाईल, NO2 ग्रुप आहे इथे इन्व्हॉल्व झाला आणि आपल्याला मिळाला आर्थोनायट्रोटोलिन. नायट्रेशन थ्रू नायट्रोसेस्टेशन. याचे बघू, हायली रिॲक्टिव्ह कंपाऊंड जे आहेत, जे हायली रिॲक्टिव्ह कंपाऊंड आहेत, फिनॉल, अमाइन्स, अंडरगो नायट्रेशन इन डायल्यूट HNO3. इन डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड ट्रेसेस ऑफ नायट्रस ॲसिड इज प्रेझेंट. नायट्रिक ॲसिडमध्ये काय, नायट्रस ॲसिड असतं. नायट्रस ॲसिड HNO2 त्याला प्रेझेंट इन नायट्रिक ॲसिड. HNO3मध्ये काय असतं, हे नायट्रस ॲसिड पण असतं. इट जनरेट्स नायट्रोनियम आयन. डायल्यूट असलं तरी ते जनरेट करतं NO+. नायट्रोसोनियम आयन NO+ इलेक्ट्रोफाईल विच कॅरीज आउट नायट्रोसेस्टेशन ऑफ फिनॉल and amines, and then the product formed is oxidized by the HNO3 to produce paranitrophenol or paranitrophenol or paranitropamine. एक्झाम्पल आपण बघू, HNO2 ट्वाइस. दुसरा पण HNO3 आहे, HNO2 आहे, नायट्रोस ॲसिड, हा नायट्रोसोनियम आयन तयार होतो आणि हा नायट्रोसोनियम आयन जो आहे आता अटॅक करतो पॅरा पोझिशनला अशा प्रकारे. आणि नंतर मग HNO3 जे डायल्यूट ते पुन्हा काय होतं, रिॲक्ट होतं आणि अजून एक ऑक्सिजन त्या ॲड झाला, पॅरानायट्रोफेनॉल आपल्याला मिळालं. ही थोडीशी स्पेसिफिक रिॲक्शन केव्हा होते, फक्त ज्या वेळेला जास्त रिॲक्टिंग ग्रुप फिनॉल असेल किंवा मग आपल्याला सांगितलेलं आहे अमाइन्स असेल, त्यावेळेला ही रिॲक्शन होते. पुढची रिॲक्शन जी आहे ती सल्फोनेशन रिॲक्शन. सल्फोनेशन रिॲक्शनमध्ये काय होतं, सल्फोनिल ग्रुप इज गेट इंट्रोड्युस्ड. Sulfonation and electrophilic aromatic substitution reaction in which H atom from the aromatic ring is replaced by sulfonyl group. Aromatic ringचा H atom हा सल्फोनिल ग्रुपने रिॲक्ट केला तर अटॅकिंग इलेक्ट्रोफाईल काय असतो, सल्फर ट्रायऑक्साईड हा अटॅकिंग इलेक्ट्रोफाईल असतो. सल्फोनेशन हे कॅरीड आउट केलं जातं कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड म्हणजे H2SO4च्या प्रेझेंटीमध्ये. काही अजूनही रिएजंट आहे, फ्युमिंग H2SO4 आहे, वोलियम असतो H2SO7, सल्फर ट्रायऑक्साईड आणि इन सल्फ्युरिक ॲसिड असेल तर ते H2S2O7 आहे. सल्फर ट्रायऑक्साईड इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट लाईक नायट्रोजन, हे पण रिएजंट वापरले जातात. तर आता ही रिॲक्शन आपण बघू. बेंझिन अंडरगोज सल्फोनेशन. कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 जर वापरलं तर सल्फोनिल ग्रुप इज गेट इंट्रोड्युस्ड. बेंझिनवरती काही ओरिएंटेशनचा प्रश्न येत नाही. आता जनरल इलेक्ट्रोफाईल जनरेशन कसं इलेक्ट्रोफाईल जनरेट होतो बघा. याच्यामध्ये ट्वाईस H2SO4 आपण वापरलं, तो काय तयार देतो, SO3HSO4, एक प्रोटॉन निघून गेलेला आहे आणि मिळतं H3O वॉटर, हायड्रोनियम आयन. आता हा SO3 जो आहे इलेक्ट्रोफिलिक अटॅक करतो. द इलेक्ट्रोफिलिक अटॅक ऑफ टेक्स प्लेस थ्रू द सल्फर SO3 मॉलिक्यूल बिकॉज हायली इलेक्ट्रॉन डिसिपेंट. हा कसा आहे, हायली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे. S double bond O bond of SO3 are polarized due to the more electronegativity of oxygen. हा बॉन्ड पोलर होतो, ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे त्यामुळे इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढतो, म्हणून हा सल्फर पॉझिटिव्ह चार्ज होतो. हे दाखवलेलं आहे बघा. तिघी ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करतात स्वतःकडे, म्हणून सल्फर अक्वायर्स ए पॉझिटिव्ह चार्ज. त्याचं सल्फोनेशनचं मेकॅनिझम 2 स्टेप मेकॅनिझम आहे. प्रत्येक रिॲक्शन आता इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे 2 स्टेपच असणार आहे. पहिल्या स्टेपमध्ये काय होईल, SO3 आहे तो पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीवर अटॅक करतो, नंतर आपल्याला सिग्मा कॉम्प्लेक्स तयार होईल आणि नंतर मग काय होतं, स्लो त्याच्यातला प्रोटॉन निघून जाणारा हा आपल्याला सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिळाला. सेकंड स्टेप आता इथं स्लो आहे, इथं उलट आहे. आता सिग्मा कॉम्प्लेक्स काय होतं, प्रोटॉन निघून जातो आणि आपल्याला मिळतं बेंझिनचं. आता इथं जो आहे ब्रेकेज ऑफ दिस
कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड इज इन स्लोअर स्टेप. कारण का? इट शोज कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट. बघू आता आपण सपोर्ट फॉर द मेकॅनिझम. आपण जर बेंझिन बरोबर रिॲक्शन कॅरी आउट केली, सल्फोनेशन केलं, तर त्यावेळेला रेट, आणि ज्या वेळेला आपण हायड्रोजन काढून ड्यूटेरियम टाकलं, बेंझिन, ड्यूटेरेटेड बेंझिन त्याला म्हणतो, म्हणजे C6D6 बरोबर कॅरी आउट केली, आणि त्याच्यामध्ये असं ऑब्झर्व द्या, द रेशिओ ऑफ टू कॉन्स्टंट इज फाउंड टू बी 5 to 8. तो किती आहे? 5 ते 8 येतो, म्हणजे KH/KD. म्हणजे काय, तर रेट जो आहे KDच्या वेळेस कमी आहे, हायड्रोजनच्या वेळेस जास्त आहे. म्हणजेच काय आहे, दोघांचा रेट सारखा नाही. म्हणजे CH बॉन्ड ब्रेकिंग किंवा CD बॉन्ड ब्रेकिंग पण म्हणू शकतो, इज इन्व्हॉल्ड इन रेट डिटरमायनिंग स्टेप. त्यामुळे याच्यामध्ये पहिली स्टेप फास्ट आहे आणि दुसरी स्टेप काय दाखवलेली स्लो. इट हॅज बीन फाउंड by carrying out the experiment with the deuterated benzene and rate is get compared, and it has been found that there is a kinetic isotopic effect. तो एकापेक्षा कमी आला किंवा एकापेक्षा जास्त आला तरी सुद्धा कायनेटिक आयसोटोपिक इफेक्ट असतो. त्यामुळे CH बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप अँड दॅट इज रेट डिटरमायनिंग स्टेपमध्ये ते आपल्याला होतं. आता सल्फोनेशन बघू ॲनिलीनचं. ॲनिलीन जो आहे सल्फोनेशन इज कॅरिड आउट युझिंग ए कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड. हे वापरले जातं. वी गेट सल्फॅनिलिक ॲसिड, सल्फॅनिलिक ॲसिड आपल्याला मिळतं. ॲनिलीन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ॲनिलीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतो ॲनिलीनमध्ये. देअरफॉर अटॅक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज सिलेक्टिव्ह ॲट पॅरापोजिशन. सबस्टिट्यूटेड आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये काय पॅरापोजिशनला आपल्याला काय होतं, प्रॉडक्ट मिळतो. अटॅक्स ॲट द पॅरा टू प्रोड्यूस ए सल्फॅनिलिक ॲसिड. वी डोंट गेट आर्थो आयसोमर बिकॉज पॅरा आयसोमर इज थर्मोडायनॅमिकली मोर स्टेबल. आपल्याला पॅरा पोझिशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असल्यामुळे आर्थो आणि पॅरा ओरिएंटिंग पाहिजे, पण हा काय मिळतो आपल्याला, प्रीडॉमिनंट प्रॉडक्ट हा पॅरा प्रॉडक्ट मिळतो. कारण काय, आर्थो पोझिशनला जी आहे, हा आर्थो पोझिशनला जो SO3H असेल त्यापेक्षा पॅराचा जास्त स्टेबल असतो. आता स्टेबल कसा असतो ते आपण काय, इथं जर SO3H ग्रुप असेल समजा पॅरा पोझिशनला, तो पण बल्की ग्रुप आहे, NH2 ग्रुप पण बल्की आहे. इथं जर आपण त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन निर्माण होतं, स्टिरिक इंटरॅक्शन, अँड दॅट्स वाय द स्टॅबिलिटी ऑफ मॉलिक्युल इज गेट डिस्टर्ब्ड. आणि म्हणून तो जो ग्रुप आहे इथं पॅरा पोझिशनला जातो, आणि दे आर फार अवे फ्रॉम इच अदर. इथं काही स्टिरिक इंटर्न्स नाही, म्हणून तो पॅरा ओरिएंटिंग पॅरा प्रॉडक्ट आपल्याला अशा प्रकारे मिळतो. आता बघ, ह्या आपण 2 रिॲक्शन आजच्या याच्याला पाहिलं, एक तर सल्फोनेशन रिॲक्शन आणि नायट्रेशन रिॲक्शन. पुढच्या पिरियडला आपण बाकीच्या हॅल्युजिनेशन वगैरे हे रिॲक्शन बघणार. गो थ्रू द व्हिडिओ बघा, लाईक करा, शेअर करा. काही अडचणी असतील, यू आर फ्री टू आस्क मी ऑन द व्हॉट्सअप ग्रुप ऑर ऑन टेलिफोन नंबर. तुम्ही फोनवर मला विचारू शकता किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपवर मला देखील विचारू शकतात. सो एन्जॉय द लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.